الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أبتدئ وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله 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 أعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وبرأ وبرأ
وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأستغفرك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أعطناني. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعل لي وإياهم في حفظك وعبادك وعيادك وإيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغي وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوب حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الساتر من المستور حسبي الناصر من المنصور حسبي القاهر من المقهور حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا تدبرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صفات نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقبلها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك الله عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتقيت الله لكل شيء اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اغفر ما قلبي منه مرهوب أنت غريب غير مغلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ashraqa nurullah wa zahara kalamullah wa thabata amrullah wa nafadha hukmullah. Ista'anna billah wa tawakkalna 'ala Allah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tahassalna bi khafiyyi lutfillah wa bi latifi sun'illah wa bi jamili satrillah wa bi 'azimi dzikrillah wa bi quwwati sultanillah. Dakhalna fi kanafillah wa stajarna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ista'anna bi hawlillahi wa quwwatihi. Allahumma asturna wa hafazna fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa awladina wa ashabina wa ahbabina bi satrika alladhi satarta bihi dhatak fala 'aynun taraka wa la yadun tasilu ilayka ya rabbal alamin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Wahjibna 'anil qawmi zalimin bi qudratika ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya sabiqal fawwad wa ya sami'as sawwad wa ya kasiyal 'izama lahman ba'dal maut. Aghithna wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Babu zakatin nabati. La tajibu zakatu fi zuru'i illa fima yuqtatu min jinsin ma yastanbituhul adamiyun wa yuyabbasu wa yuddakharu ka hintatin wa sya'irin wa durratin wa aruzin wa adasin wa himmasin wa baqilan wa julbanin wa adasin wa la tajibu fi thimari illa fi rutabi wal inab wa la tajibu fil khudrawati wa lal abaziri wa mithil kamuni wal kazbarati faman in aqada fi milkihi nisabu habbin aw bada salahu nisabiri rutabin aw inabin lazimathu zakatu wa illa fala wan nisabu ayyabluga jafan khalisan minal qasri wat tini khamsata awsokin wa huwa alfun wa sittu mi'ati ritlin bagdadiyatin illal aruzza wal adasa wa huwa sinfun minal hintati yuddakharu ma'a qasrihi fanisabuhuma asyratu awsaqin bi qasrihima wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali lagi. Sehubungan dengan sakitnya ibu dari salah seorang jamaah kita yang bernama Ibu Idah Rodiah binti Haji Dadang Suhendar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikannya kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bihadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu zakatin nabati. Adapun bab ini membahas tentang zakat tanaman-tanaman. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang zakat hewan ternak, sekarang masuk penjelasan zakat mengenai tanaman. Tanaman apa saja yang wajib dizakatin, berapa nisabnya, lalu ketentuan-ketentuan setiap nisabnya itu bagaimana. Ini dibahas pada permasalahan zakat nabat. La tajibuz zakatu fi zar'i, tidaklah wajib mengeluarkan zakat pada tanaman, illa fima yuktatu, kecuali pada hal yang dijadikan makanan pokok.
min jinsi ma yunbituhul adamiyun, dari sejenis makanan yang ditanam oleh manusia. Wa yuyabbasu, dan makanan itu dapat dikeringkan. Wa yuddakharu, dan dapat disimpan. Jadi enggak semua model tanaman bisa dizakatin. Kita nanam apa? Rambutan, mangga, ya enggak semuanya itu. Jadi tanaman-tanaman yang nantinya menjadi makanan pokok di satu daerah, kalau sudah sampai nisabnya itu tanaman wajib dizakati. Seperti apa? Kahintotin, seperti gandum, wasyairin, dan gandum putih yang sudah halus. Ada di satu daerah makanan pokoknya gandum, maka tatkala sudah sampai nisab wajib dikeluarin. Wa dzuratin, dan seperti jagung. Bahwa daerah mana yang makanan pokoknya berupa jagung, nanti di nisabnya mengeluarkan zakat, sebab jagung termasuk makanan pokok. Yuktatu minhu, atau yuktatu minan ta'am bizirrah, dengan semodel jagung. Wa uruzin, dan seperti beras. Jadi kita sini makanan pokoknya nasi. Sebelum menjadi nasi kan itu beras. Sesudah sampai nisabnya, beras itu dikeluarkan sebagai zakat. Wa adasin, dan adas. Adas itu kacang adas, kacang kedelai. Wa himisin, dan kacang himis. Ini jenis-jenis kacang. Wa baqilan, dan kacang tanah. Wa julbanin, dan kacang julban. Wa alasin, dan sejenis gandum. Nah, itu makanan-makanan yang dijadikan makanan pokok. Kacang itu banyak model-modelnya. Kayak kita beras, ada beras Cianjur, ada beras merah, ada beras apa. Nah, enggak satu macam doang. Kacang juga banyak. Ada kacang adas. Tahu kacang adas? Kacang yang gede. Nah, itu makanan aneh waktu di Mesir, kacang adas. Di Mesir termasuk makanan pokok dia. Di sini kaget. Jadi semua makanan yang nantinya dijadikan makanan pokok di sebuah tempat, itulah yang dizakati. Jadi kaget semua tanaman dizakati. Yang aneh ada nih, rambutan ditanam 1 gerobak, 2 gerobak dizakatin gitu. Emang ada orang makanan pokoknya rambutan? Nah, kan kaget. Jadi lihat dulu apa itu makanan pokoknya. Ya kalau kita di sini umpama yang tidak disebutkan dalam kitab, singkong, ya, ubi-ubian, itu termasuk makanan pokok di sebuah daerah. Nah, nanti kalau sudah sampai nisabnya dizakati. Wala tajibu fi thimari, lalu tidak wajib mengeluarkan zakat pada buah-buahan. Illa fir ruqabi wal inabi, kecuali pada buah kurma dan anggur. Sekalian dah nih diikutin zakat thimar, karena termasuk yang ditanam juga buah-buahan. Enggak semua buah-buahan itu dizakatin, cuma 2. Hanya pada kurma dan anggur. Kurmanya pun nanti bermacam-macam. Ada kurma rutab, ada kurma tamer, yang kering, yang basah, yang mongkel, yang rada keras, pokoknya kurma aja. Nah, itu menjadi buah yang nanti dizakatin kalau sampai nisabnya. Begitupun anggur. Udah segitu aja. Buah cuma 2. Nggak ada itu zakat semangka, zakat melon, nggak ada. Cuma 2 doang ini. Adapun makanan
jadi tergantung makanan apa yang dijadikan makanan pokok di satu daerah, itulah yang dijadikan zakat. Nah, sehingga bayangan kita kalau zakat tanaman, zakat buah-buahan, kalau semuanya itu cuman sekitar ini aja. Tanaman yang dijadikan makanan pokok, buahan cuman kurma dan anggur doang. Wala tajibu, dan tidak wajib zakat fil khodrawat, pada sayur-sayuran. Walal abaziri, juga tidak wajib zakat pada bumbu-bumbu. Bazir itu rempah-rempah. Mislul kamuni, seperti jintan putih. Wal kuzbaroti, dan seperti ketumbar. Ya, rempah-rempah dah. Cengkeh, kayu manis, ketumbar, itu gak ada zakatnya. Begitupun sayur-sayuran, tomat, timun, nggak ada itu zakatnya itu, la tajib. Kecuali hal ini nih, makanan ini dijadikan dagang, komoditas, nah, itu beda, masuknya ntar zakat tijaroh. Tapi secara jenisnya sayur-sayur dan juga bumbu-bumbu tidaklah termasuk dari jenis makanan yang wajib dizakati. Nah, hanya tadi itu yang dijadikan makanan pokok dan buah hanya kurma juga anggur. Famanin aqada fi milkihi, maka siapa saja yang sudah tetap pada kepemilikannya nisabu habbin, nisab biji-bijian, au bada, atau nampak solahu nisab birutobin au inabin, mencapai nisab korma atau anggur, lazimat huz zakatu, menjadi wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Wa illa, namun jikalau tidak, fala ay fala tajibuz zakat, tidak menjadi kewajiban zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? Ntar habis gini, per makanan beda-beda, keluarin. Atau bada solahu nisab, udah muncul nih, nah ini udah pada matang nih, belum nyampe sih, cuman udah rada kelihatan mencapai nisabnya, dari kurma dan anggur itu dikeluarkan. Tapi kalau belum muncul, bahkan belum sampai nisab, ya tidak dikeluarkan zakat. Wan nisabu, dan adapun nisab, ayyabluho jafan khalisan, sampainya makanan atau buah tersebut dalam keadaan kering, jafaf, jadi bukan lagi basah, memang sudah kering, khalisan minal qishri wat tibni, yang bersih dari kulit serta jeramiknya, khamsata awsuqin, sebanyak 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Wahuwa alfun wasittun, wahuwa alfun wasittu mi'ati ritlin bagdadiyatin, sekitar 1600 kati timbangan Baghdad. Kalau dikonversi menjadi kilogram, kurang lebih 650 kilo, kurang lebih itu. Jadi udah kering, artinya sudah bersih. Umpama kita mau zakat gandum kan ada kulit-kulitnya. Beras, jagung kan ada res-resannya. Nah itu sudah selesai, sudah dibersihkan, baik dari kulit ataupun ceramik-ceramiknya yang berkaitan dengan makanan. Bersihnya itu kurang lebih 650 kilo. Jadi kalau masih ada kulit, masih ada ceramik, kan lebih itu. Nah, bersih dulu tuh. Mau zakat jagung, ya dikupas dulu kulitnya, biar sampai rapi, kelihatan biji jagungnya, baru timbang. Sebab kulit mempengaruhi. Nah, rapihin dulu rambut-rambutnya, kulitnya, dikupasin, sudah semua kiloin, kurang lebih nyampe ke 650 kilo selama setahun tuh haul. Kalau nyampe, nah di situ ada zakatnya. Tapi kalau belum, nah, itu tidak ada kewajiban zakat. Illal arza wal alasa, kecuali pada beras dan gandum model alas tadi.
Wahwa dan yang dimaksud dengan alas sinfun minal himtoti, sejenis dari gandum. Yuddakhoru yang disimpan ma'akishrihi dengan kulitnya, itu disebut alas tuh. Kain, alas sejenis gandum yang kalau disimpan sampai kulit-kulitnya. Fanisobuhuma, maka nisab keduanya, nisab beras dan gandum alas, asyaratu awsuqin bikishrihima, sebanyak 10 wasak dengan kulit keduanya. Nah, dengan kulit gandumnya atau resan tadi daripada beras. Pokoknya masih kotor, timbang ada nggak 10 wasak. Ya, kalau tadi 5 wasak kurang lebih 650 kilo, ya berarti 10 kali 2 aja. Kurang lebih 10 wasak itu 1300 kilogram. Sebab dia sama kulit-kulitnya. Nah, jadi kan banyak. Nah, itu daripada nisab beras dan gandum. Selebihnya tadi 5 wasak, 650 kilo kurang lebih. Wala tukhrajuz zakatu fil habbi, dan tidaklah dikeluarkan zakat pada biji-bijian, illa ba'da tasfiyati, kecuali setelah dibersihin. Tadi tuh jagung, kacang, pokoknya yang semodel biji-bijian jangan dikeluarin sampai kulit-kulitnya, bersihin dulu, kupas-kupasin. Nanti kalau sudah bersih, sudah dikupas-kupasin, kelihatan bijinya doang, baru timbang. Wala fis samarati, ay wala tukhrajuz zakatu fis samarati, dan tidak dikeluarkan zakat pada buah-buahan, illa ba'dal jafaf, kecuali setelah kering. Korma kering, pokoknya kalau masih basah tidaklah dia terhitung, tunggu sampai kering. Sebab basah tuh nanti juga akan mempengaruhi timbangan. Basah kan ada airnya. Nah, bisa jadi lebih berat. Makanya tungguin kering dulu, sampai dikering tuh kormenya, baru timbang. Nah, sehingga ukuran dari timbangannya itu sesuai. Memang nggak ada hal lain dari air atau sejenisnya, yang ada cuman buah itu semata. Wa tudammu samaratul amil wahidi, dan digabungkan buah 1 tahun. Ba'duha ila ba'din, sebagian dengan sebagian lainnya, fi takmilin nisobi, dalam menyempurnakan nisab. Umpama bulan 1 sampai bulan 3 panen, nah, kumpulin. Bulan 4 sampai bulan 6 panen lagi, kumpulin, begitu. Nanti sampai setahun ada itu semuanya, masih bisa nggak dikonsumsi, timbang. Jadi selama setahun berapa panennya? Sekali. Ya kalau sekali timbang udah ada nisabnya belum? Kalau belum ya kagak wajib. Setahun berapa kali panen? 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung kan buah musimnya beda-beda. Nah, nanti diukur, ditimbang, sehingga kalau sampai nisabnya sempurna itu dikeluarin. Hatta lau atla'al ba'du, sehingga kalau muncul sebagian buah, baru bersemi, baru muncul, ba'da jizazil ba'di, setelah dipanennya sebagian buah yang lain, likhtilafi naw'ihi, karena berbeda macamnya, au baladihi, atau daerah menanamnya. Meskipun gitu, meskipun macamnya beda, kayak tadi tuh gandum kan banyak macam-macamnya, jenisnya gandum, macamnya itu bisa beda-beda. Ada gandum yang putih, ada gandum yang himpo. Meskipun macamnya berbeda-beda, kumpulin aja jadi setahun itu. Tapi satu jenis, kayak beras, kan beras umpama dia banyak, ada yang anu, ada yang ini, kumpulin, jenisnya sama beras, cuman kan macamnya beda. Nah, kecuali nanti beda jenis, beras, gandum, kacang, nah itu beda jenis, jangan disatuin. Jadi satu nisab, nggak bisa itu. Yang disatuin yang sejenis, meskipun macamnya beda. Kayak kacang tadi, ada kacang adas, ada kacang himis, ada kacang bakil, ada julban, jenisnya kacang, macamnya beda-beda, satuin aja selama sejenis. Meskipun juga daerahnya
beda-beda. Dia punya kebun banyak, kebun yang di barat ada kacang yang model ini, yang kebun selatan kacang model ini. Selama jenisnya kacang mau nanam di mana kek, kumpulin emang punya dia. Nah, itu kalau sampai nisabnya setahun keluarin. Wal amu wahidun, syaratnya setahun. Wal jinsu wahidun, sejenis. Itu yang penting sejenis. Kacang seluruh kacang, meskipun macamnya beda-beda. Jagung suku jagung, meskipun anwaknya macamnya beda-beda. Dhammahu ilaihi, digabungkan kepadanya fi takmilin nisab, di dalam menyempurnakan nisabnya. Nah, selama sejenis dan setahun, mau macam dan daerah nanamnya beda, nggak masalah. Wa yudhammu anwa'uz zar'i, lalu digabungkan macam-macam tanaman, ba'dhuhu ila ba'din, sebagian pada bagian lainnya. Fin nisabi, di dalam penentuan nisab. Ini tafaqah hasaduha, jika panennya itu terjadi fi amin wahidin, pada 1 tahun. Mau tanaman, mau buah-buahan, selama jenisnya sama, selama macamnya sama. Nah itu ya, selama macam dari kacang ini, kacang itu. Tapi kalau sudah beda jenis, kacang sama jagung, sama beras, sama gandum, nah itu gak bisa digabungin. Masing-masing ada nisabnya. Wala tudammu samaratu amin, dan jangan digabung buah yang panennya sudah setahun, au zar'uhu, atau tanamannya, ila samrati amin, pada buah yang amin akhir, tahun lain, au zar'ihi, atau tanamannya di tahun yang lain. Wala inabun, juga jangan dicampur, digabung inab, anggur, lirotobin ke korma, ya beda jenis. Wala burrun, jangan juga digabung bur, gandum merah, li syairin, kepada syair. Nah, syair yang sudah mau menjadi beras, meskipun gandum tapi ini beda jenis. Bur sama syair itu beda jenisnya, sehingga jangan digabung. Nah, yang boleh digabung yang beda macamnya. Nah, tadi itu umpama rutob daripada kurma, ada macam rutob ini yang itu nggak apa-apa selama jenisnya, selama macamnya itu berbeda-beda tapi satu jenis. Adapun yang sudah beda jenis tidak bisa digabung. Tsummal wajibu, kemudian zakat yang wajib dikeluarkan, al-usyru, 1/10. Nah, tadi itu dari 650 kilo, 1/10-nya berapa? Ya hitung aja, nanti keluarin. In suqiya, apabila itu tanaman, itu buah-buahan, diairinnya bila mu'natin, tanpa biaya. Kalmatori, seperti dialirinnya liwat hujan, wanahwihi, dan seumpamanya. Dia punya kebun, isinya pohon korma semua, kagak pernah disiram sama dia. Terus bagaimana itu pengairannya? Ya liwat hujan aja. Itu namanya bila mu'nah, tanpa usaha yang punya. Atau kebunnya memang ngeliwatin aliran sungai, jadi sungai itu ngeliwatin kebun dia, sehingga dia kagak perlu nyiram. Sungai kan alam. Nah, maka zakatnya 1/10, sebab dia gak ada modal. Modalnya cuma kebun, siramnya dari alam, baik itu hujan atau sejenisnya. Wa nisful usyri, dan wajib dikeluarkan setengah dari 1/10, artinya lebih dikit. In suqiya bimu'natin, kalau diairinnya bimu'natin, liwat biaya, ada usahanya. Kasaqiyatin, seperti ada orang yang bertugas nyiram, wanahwiha, dan seumpamanya. Kalau dia punya kebun isinya pohon korma semua, udah ada 650 kg, bahkan lebih. Lihat berapa itu zakatnya. Itu kebun ente ada tukang nyiramnya, ada, bang saya gaji ya, tukang nyiramnya 100 orang lagi. Setiap bulan saya gaji dia. Itu namanya bimu'nah, dia ada usaha, ada biaya yang dikeluarkan. Maka ketika zakat lebih dikit, nisful usyur, setengah dari 1/10. Tapi kalau kebunnya, tanamannya, buahannya diairin liwat alam tanpa biaya, lebih banyak deh, 1/10.
karena dia nggak ada biaya di dalam merawatnya. Wal qistu, dan pertengahan, in suqiya bihima, kalau diairin bihima bil mu'nah wala bil mu'nah, setengah saya siram, setengah lagi liwat sungai umpama. Jadi kebunnya gede, yang diurusin cuma setengah doang nih. Nah, setengah lagi kagak pernah dilihat-lihat, cuma panen aja bareng gitu. Nah, saya sanggupnya nyewa orang buat nyiram setengah doang kebunnya, setengah lagi liwat hujan dah, mau dari mana gitu. Nah, dari sungai, dari hujan, maka dikalkulasiin aja nanti. Nah, yang diambil yang setengah tadi 1/10, yang setengah lagi setengah dari 1/10, yang tidak ada biayanya. Tsumma la syai'a fihi, kemudian tidak ada kewajiban setelah itu. Kalau mau udah dikeluarin, dizakatin, udah gak ada kewajiban. Wa inda ma fi milkihi sinin, meskipun dama senantiasa fi milkihi, di dalam kepemilikannya, sinin bertahun-tahun. Kalau udah dizakatin, nah itu udah gak ada kewajiban lagi, udah segitu aja. Kecuali setelah itu panen lagi, haulnya nyampe, nisabnya nyampe, baru zakat. Tapi kalau setelah panen itu udah nggak ada nisab dan haul lagi, meskipun dia punya bertahun-tahun, sisanya udah nggak ada zakat. Nah, tinggal tungguin lagi. Kalau kamu punya 650 kilo lagi, udah sampai haulnya, boleh keluarin. Tapi kalau nggak punya, nah sisanya itu biar kamu punya 10 tahun nggak ada zakatnya, karena udah kemarin pertama yang sudah sampai nisab dan zakatnya. Wayah dulu ala maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adkaril maudi wal mauti wa ma yata'allaqu bihima. Babu istihbabil ikhdari min dhikril mauti. Rawaina bil asanidi sahihati fi kitab Tirmidzi. Babu istihbabi su'ali ahli maridi. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina bi sahihima an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa fi riwayatin kana yardi bi yaqulu imsahil ba'sa rabbin nasi biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha. Dan kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi, ia membacakan ta'awuz ke sebagian keluarganya. Maksudnya kalau ada keluarga yang sakit, Nabi doain pakai ta'awuz. Yamsahu biyadihil yumna, ia usap dengan tangan kanannya.
Wa yaqulu, lalu ia berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa dari Nabi itu yang diusapkan kepada orang sakit. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah segala penyakit, isfi, sembuhkanlah, wa anta syafi, sedang engkau zat yang menyembuhkan, la syifaa, tidak ada kesembuhan, illa syifauka, melainkan kesembuhan darimu, syifaan, sembuh, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan penyakit. Kita bacain doa ini kepada orang yang sakit dengan dimulai membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma rabban nasi, dan seterusnya tadi baca. Nah, kita sudah tahu, sudah pelajari. Nah, kalau diusap sekali belum, usap lagi, begitu baca aja. Tidak ada yang nyembuhin kecuali Allah. Yang nyembuhin bukan Panadol, yang nyembuhin bukan Bodrek, yang nyembuhin bukan sirup obat ini, enggak. Wa anta syafi, engkau yang nyembuhin. Nah, di situ nanti ada keberkahannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kana yarqi, Rasulullah pernah meruqyah. Yaqulu, Nabi berdoa, imsahil ba'sa, hapuskanlah segala penyakit, Rabbanas, wahai Allah Tuhan seluruh manusia, biyadika syifa'u, di dalam kekuasaanmu lah terdapat kesembuhan. Biyadika, wala biyadi ad-dawa, la kashifa lahu illa anta, tidak ada yang menyembuhkan orang tersebut kecuali engkau, tidak ada yang menghilangkan penyakitnya kecuali Allah. Wa rawaina fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Tsabitin rahimahullah. Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata kepada Tsabit rahimahullah, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tsabit, ya, seorang tabi'in, kata Anas, maukah aku meruqyah engkau wahai Tsabit dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Qala, Tsabit al-Bunani ini menjawab, bala, tentu mau. Siapa maukah disembuhin dengan cara nyembuhinnya Rasulullah? Qala, lalu sahabat Anas membaca, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si, Tuhan yang melenyapkan, menghilangkan penyakit, Ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, sebab engkau zat yang menyembuhkan, la syafiya illa anta, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan kecuali engkau, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sama sekali, bersihin, rapihin, jadiin sehat lagi. Jadi sahabat Anas nawarin, boleh dia nawarin diri untuk ngobatin orang ini, boleh aja. Ini Anas ngomong ke Tsabit ini nggak ketemu Rasulullah sebab dia tabiin. Jadi sahabat tuh suka memberikan solusi kepada tabiin dengan cara Rasulullah, sebab tabiin nggak ngalamin masa sahabat, sedangkan sahabat di dua fase, dia ngalamin zaman Rasulullah, ngalamin juga sama tabiin, sehingga ditawarin, dulu nih sahabat kalau lagi sakit Rasulullah begini doainnya, tapi mau nggak nih cara begini, siapa yang mau? Udah. Nah, akhirnya diobati, artinya dilakukan cara penyembuhannya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Ya, kita baca usap Allahumma rabban nas, ya, tadi itu mudhibal ba'si, atau riwayat sebelumnya adhibil ba'sa, ishfi anta syafi,
La syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Bayangin saat itu Nabi yang megang. Kalau tangan gitu sih mungkin belum manjur, tapi kalau kita bayangin tadi itu dia dihiliumna pakai tangannya Nabi. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Bang tangan sisi bukan ke tangan Nabi, cuman ini kan Nabi caranya begini. Nah, kita ikuti. Itu sanad, yang namanya sanad itu nyambungnya begini modelnya. Ya, sebagaimana Rasulullah melakukan itu kita ikutin aja udah. Nah, disitulah terletak keberkahannya, keberkahan segalanya. Ya, kesembuhan, dibebaskan penyakitnya, dirapihin masalahnya. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, makna la yughadiru ay la yatruku, tidak meninggalkan, artinya habis itu penyakit. Wal ba'su ay asyiddatu wal maradu, kesulitan dan penyakit. Ya, jadi udah nggak sulit lagi, udah nggak sakit lagi. Wa rawaina fi sahihi Muslimin rahimahullah an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu, bahwa Utsman bin Abil As syaka, pernah mengadu, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajaan, sebuah penyakit, yajiduhu, yang ia rasakan, fi jasadihi, di tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman bin Abil As, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika." Letakkanlah tanganmu di atas tubuhmu yang sakit. Itu sakit di mana? Perut. Taruh tangan kamu. Jadi Nabi langsung ngajarin aja. Taruh situ. Kamu di perut. Waqul, bacalah bismillahi salasan, 3 kali. Waqul, lalu baca sab'a marratin, 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku derita, wa uhadhiru, dan yang aku hindari. Jadi antara keburukan kan penyakit. Jadi Nabi ajari caranya bagaimana. Dan kamu pegang aja, sakitnya apa? Pala, pegang palanya. Baca bismillah 3 kali. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, 7 kali. Nah, buyang-buyang cobain itu. Ya, sambil kita bayangin itu yang merintah Rasulullah SAW. Kita bayangin aja udah. Ya, sebab itu dalam hadis ini juga sebagian ulama mengatakan boleh kita mengadu sakit kepada orang yang kita harapin keberkahannya. Ya, ini kan sahabat Utsman, dia tahu Nabi punya keberkahan, artinya syaka, dia ngadu, dia mengeluh. Mengeluh di sini bukan mengeluh yang jelek, yang buruk, mengeluh yang diharapkan bisa hilang penyakitnya. Nah, apabila kita yang punya guru, kita punya orang tua, boleh. Ya kan keberkahan di mereka semua, orang-orang soleh. Ya, saya sakit nih, minta doa, boleh. Sahabat begitu. Ya, sekarang Rasulullahnya ya sudah ila rafiqil a'la, ya warisan-warisannya orang-orang soleh, orang-orang tua kita, tangannya pada berkah itu. Ya, kita bilang sakit nih, gitu. Nah, nanti diajarin doa seperti ini, atau dia yang memegang dengan tangan dia. Nah, di situ ada keberkahan tersendiri. Prakteknya nih apalin. Kalau memang sakit mulu bawaannya, ya biar apal lagi doanya. Khususnya yang tadi tuh, dari yang Allahumma rabban nas dan bismillah 3 kali, sambung a'udzu bi'izzatillahi 7 kali. Wa rawaina fi sahihi Muslimin an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, "Adanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjengukku. Jadi saat lagi sakit Rasulullah jengukin. Faqala, lalu Rasulullah berdoa saat ia menjenguk aku, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin si Sa'ad. Begitu Nabi doa. Nah, Bapak kita melihat ada yang sakit, tinggal ganti aja namanya.
Apa namanya fulan, Allahumma shfi fulanan. Ya, Allahumma shfi, namanya siapa? Umar, Allahumma shfi Umar. Namanya Muhammad, Allahumma shfi Muhammadan, ganti aja. Jangan lihat pendeknya, ini doa keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, itu yang kita lihat. Jadi bukan masalah pendek panjangnya. Pendek kalau Nabi yang ngomong sih ya manjur aja. Ya, kalau 10 lembar dari mulut kita belum tentu manjur itu. Tapi kalau Rasulullah yang meraktekin, yang nyontek, ikutin aja. Nah, tinggal diganti itu namanya siapa? Fulan, fulana. Nah, tinggal sebut aja. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi bil isnadis sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan, siapa orang yang jenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, sedang dia belum datang ajalnya, sakit belum tiba wafatnya. Faqala indahu sab'a marratin, lalu ia membaca di dekat orang sakit itu 7 kali doa ini. As'alullahal azima rabbal arsyil azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan yang merajai arsy yang agung, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu, illa, hanya saja, artinya setelah dibaca doa itu, melainkan afahullahu subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad, Allah akan menyehatkan, mengembalikan lagi kesehatannya Allah subhanahu wa ta'ala min dzalikal maradi, dari penyakitnya itu. Qala Tirmidzi, berkata Al-Imam Tirmidzi, haditsun hasan. Nabi yang jadiin, siapa saja yang jengukin orang sakit, baca doa ini 7 kali, niscaya yang sakitnya itu Allah kasih kesembuhan. Masih kita percaya sama Nabi Muhammad. Nah, ia katakan itu, illa afahullahu subhanahu wa ta'ala min dzalika marad. Baca itu 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Tambahin doa yang tadi, Allahumma rabban nas, tambahin yang bismillah 3 kali, Allahumma shfi fulanan, semuanya waris. Kumpulin aja dah udah nih. Ya, doa Nabi ketika sakit, kumpulin yang gampang-gampang, yang mudah untuk kita hafal. Nah, sehingga kita baca atau kita praktekkan itu sudah jadi satu doa. Wa qala al-Hakimu Abu Abdullah fi kitabih al-Mustadrak ala Sahihain, berkata al-Imam al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Mustadraknya ala Sahihain, hadza haditsun sahih, ini hadits sahih ala syartil Bukhari, sesuai syarat kesahihan al-Imam al-Bukhari, artinya tetap sangat sahih. Untuk aku katakan yashfiyaka bi fathi awwalihi, ay yashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي، سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر، والشيخ محمد بن أحمد بامشموش، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم. ونخص خصوصا إلى الشيخ شيخنا المعلم محمد شافي حلمي بن محمد صالح، وشيخنا المعلم بنيامين بن محمد، وشيخنا أحمد شيخ بن عبد الحميد، وأجدادنا الحج عبد الله بن حج عبد الكريم، والحج طبراني بن حج عبد الكريم، والحج عيسى بن حج عبد الكريم، والحج مأمون بن حج عبد الكريم، وأبي جدنا الشيخ عبد الكريم بن عثمان بن سمع بن دبلة بن عيسى بن مكول بن آدم، والحج محمد بن راشقون، ووالدينا الحج عبد بن حج عبد الله، والحج تحية بنت محمد، والحج مدلي بن حج عبد الصمد، والحج بياكي بن حج سادلي، والحج مسعود بن إسماعيل، والحج نحوي بن عبد الله، وأصولهم وفروعهم وحواشهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل
النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع عامين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول والله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طش السعد والحمد للإله في البدء والتناهي